عبد الله بن عبد الحسن البعلوي والعلامة الحبيب محسن بن عبد الحمدان البعلوي العلامة الحبيب عثمان بن محمد بن شيخ بكر بن سالم علامنا والحبيب حيدر بن محسن الهندان وأحبنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبانا صالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستغفر أرواحهم طاهرة زاكية بهذا المجد الشريف على هذه النية وكل نية صالحة في الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة الحبيب المحبوب الذي سامع القلوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنصوب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبيين والذين معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات وامنون إلهي بالقبول أعمالنا وتوانا المطاع وعلي بصفوف الأولى ندخل المطاع وعلي بصفوف الأولى ندخل المطاع وعلي بصفوف الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يضل الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والزر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والزر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والزر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين ضرب الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين ضرب الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين ضرب الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد والله رضي الله عن عباد الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمة المؤمنين واتبعوا بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة الشديد الفقيه المقدم محمد بن علي بلاوي وأصول وفروع وجميع ساداتنا علي بلاوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويدعو علينا من بركات وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفضيلة جميع سادتنا صوفيا أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفضيلة صاحب الرتيب الأستاذ الشهيد الشريف القطب الغادي الحبيب عبد الله بن أبي الحداد البلاوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويدعو علينا من بركاته وأصوارف أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفضيلة والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى علامة الحبيب محسن بن أبي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويسلهم نور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين وتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في الخير وفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من حمد لله في لما ويكافي مزيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظم وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وتعاملنا يا معاملنا معاملة أهل الخير وتحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وكل وزل إنك ولي كل خير متفرد لكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نوراني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نوراني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تهديها بسرك نوراني وعلى آله
سيدنا محمد وتقض على عارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. وقال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الله يمكن كلنا بالإجابة. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا وقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وإذنا بالصالحين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا وقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وإذنا بالصالحين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا وقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وإذنا بالصالحين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا متين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غفر غوث ومعين أجيب بغفر ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولا رفق بالعالمين. ربي فينا شر الردى وهدهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب ستر شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مرض ونارهم تصبر من بك يا عين صرف الحال والأوضاع وشر كل ماكر وخائن وغادر
وشر كل المؤذين من مهتد وغاصب ومضطر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطا وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر خبير واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفضل وجاه جبريل الأمين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفضل وجاه جبريل الأمين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفضل وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين إلى بدن تمشي وزينة تمشي وزينة كلمات مثل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانام سيدنا محمد وعلى اله رضاه. اللهم انا ذمناك انفسنا واموالنا واولادنا واهلنا وذي ارحامنا ومن احاط به شفت قلوبنا وجدرات بيوتنا ومامانا ومامنا كل ما نبتغي علينا نكن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع في الدين الدنيا والآخرة. يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي عزيز. نسألك تدل إليك واستغفر شاملا جليا وخفيا ورزقا طيبا واسعا هنيئا مريا وقوة في الإيمان واليقين وصلابة في الحق والدين وعزا بك يدوم يتخلد وشرف يبغى ويتبدل لا شرك كبر ولا هد ولا إرادة الفساد في الأرض ولا أولو إنك سميع قريب. وجب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kembali kita bisa berkumpul dengan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan di dunia, tiada lain hanya ingin menyatukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak mengingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Maka sungguh mudah kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara
kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan berbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sekarang melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana Imam Haddad mengatakan di dalam muqaddimahnya, qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Maka jadilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kalian sebagai umat yang mengajak terhadap kebaikan. Ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita memenuhi di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan membayarnya. Maka bayaran Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tidak ada rasa kecewa pun sedikit pun apabila Allah yang membayar tentang sesuatu yang kemudian kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Padahal Allah lah yang memberikan gerak-gerak di dalam hati kita untuk hadir majelis seperti ini. Allah lah yang memberikan pertolongan kita bisa berzikir. Kemudian Allah masih membayar kepada kita dengan pahala yang luar biasa, yang sangat besar, yang tidak ada yang bisa membandingi terhadap pahala Allah yang diberikan kepada kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita yad'u ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Berarti setiap kejelekan maka dapat. Makanya di sini tantangan yang sangat besar bagi para pendakwa di situ. Sesuatu yang di situ dilarang oleh Allah, maka kita tidak boleh untuk kemudian mengajak kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam urusan dakwah seperti ini, maka kita tidak diperkenankan untuk mencaci, maka tidak diperkenankan. Karena cacian di situ adalah bukan hal yang baik, sedangkan Allah memerintahkan kepada baik. Di sini kita bisa dibuat kaidah bahwa setiap ada majelis, kemudian di situ adalah mengajak kepada kebencian, mengajak terhadap pertentangan, itu sudah tidak baik. Maka di sini adalah harus murni di dalam yad'u ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dengan cara bagaimana? Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kema'rufan, kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Di sini adalah juga dengan cara memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, maka orang yang seperti ini maka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengatakan ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau pengen orang yang menjadi beruntung, ini adalah Allah yang memberuntungkan, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ciri-ciri kemuliaan di sisi Allah, maka Allah menghabarkan sangat banyak di dalam Al-Quran. Sangat banyak dalam Al-Quran menghabarkan kepada kita menuju kepada kebaikan. Termasuk di sini adalah ulaika humul muflihun. Ya'muruna bil ma'ruf. Maka di sini ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi memerintahkan kepada kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran. Akan tetapi kalau di hadramut manhaj kita, yaitu adalah wa yanha 'anil munkar bil ma'ruf, yaitu adalah mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang baik, bukan dengan secara sembrono. Betul, kita betul di dalam mencegah kemungkaran, akan tetapi salah di dalam menyikapi, maka salah, bukan salah di dalam dakwahnya, tapi salah kita di dalam menyikapi. Makanya kita pintar-pintar akhir zaman itu harus pintar di dalam menyikapi. Para ulama-ulama di situ harus pintar di dalam menyikapi. Dan di situ sudah pertentangan sesuatu yang bertentangan dalam dakwah, maka harus kita dihindari. Kalau sekarang memang lagi viral-viral, media sudah banyak. Kita juga enak buka Facebook, habis baca Facebook keluar sudah jadi pendai. Cuman sering buka YouTube, akhirnya keluar menjadi ulama. Maka di sini adalah akhirnya cara-cara mereka di dalam menyikapi umat
di situ adalah bukan membawa di dalam kedamaian, justru membawa dalam pertentangan. Akhirnya bermusuhan satu dengan yang lainnya. Padahal misi-misi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di situ adalah ingin menyatukan umat. Dulu di zaman di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di Madinah, maka ada dua kelompok. Yang mana di sini sudah sepanjang masa dua kelompok ini selalu bertentangan, ini selalu berperang dua kelompok di sini. Tapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka kelompok yang pertamanya di situ adalah bertentangan, maka menjadi persahabatan. Langsung rukun. Mereka rukunnya dari rukunnya mereka sampai Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempersahabatkan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Maka di situ dari persaudaraannya di dalam ukhuwah Islamiyah sampai punya istri. Kalau punya istri dua, kalau misalnya disukai oleh temannya, maka cerai satunya, suruh kawin sama satu. Jadi kalau kita membayangkan, ini bayangkan istri bisa dikasihkan, apalagi cuman harta kan. Itu dia bagaimana kepeduliannya. Rasul menanamkan di dalam hati para sahabat sehingga mempunyai kepedulian antara satu dengan yang lain. Mereka Rasulullah SAW menanamkan di dalam hati para sahabat di situ. Sampai suatu saat sahabat itu mempunyai masak kepala kambing. Setelah dimasak, kemudian dia bilang, tuh kasihan, mungkin tetangga tidak makan. Ini tetangga lebih butuh. Maka diantarkan ke tetangganya. Tetangga satunya juga ketika diantar tentang kepala kambing, maka juga bilang seperti itu. Mungkin tetangga satu lebih membutuhkan. Sampai kambing ini 7 rumah keliling dan datang lagi kepada yang masak tadi, yang punya. Jadi seperti itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan di dalam sifat persaudaraannya. Begitu juga guru kita menanamkan di dalam persaudaraan kepada kita, sehingga panggilan saja disebut dengan ikhwan. Supaya kita mempunyai sama kepedulian. Dan di sini tidaklah bisa menanamkan di dalam kepedulian kecuali kita, yaitu adalah dengan amal ma'ruf anil munkar bil ma'ruf. Itu dengan cara lemah lembut. Bagi juga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wa mau'izatul hasanah." Maka mengajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, yaitu dengan cara hikmah. Maka di sini ini adalah ketentuan dari Allah di dalam manhaj dakwah. Apabila keluar dari ini, berarti itu bukan cara dakwahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Itu dengan cara hikmah. Maka hikmah di sini ini hikmah, maka tidaklah seseorang bisa mengeluarkan kata hikmah kecuali dia menjaga di dalam makanannya dan dia tidak berbicara kecuali yang dibutuhkan. Baru Allah akan mengeluarkan bahasa orang ini adalah dengan bahasa hikmah. Bahasa hikmah di sini adalah mau diprotes tidak bisa. Orang ketika mendengar maka langsung menerima. Iya ya. Maka itu kata-kata hikmah. Seperti contohnya misalnya seperti dulu Habib Umar ketika datang ke Indonesia, maka ada salah satu muridnya merasa malu kepada Habib Umar karena kebiasaannya orang Indonesia, perempuan sampai kadang pakaiannya di situ buka aurat. Merasa malu sama Habib Umar sampai bilang, "Ya Habib, minta maaf ya, dia kayak gini di Indonesia." Maka jawabannya Habib Umar, "Ente enak, gampang, mudah ente cari pahala. Tinggal ente berpaling dari itu, ente dapat pahala." Nah, bahasa-bahasa seperti ini kan siapa yang bisa menyanggah tentang hal ini? Itu yang disebut dengan kata hikmah. Dan banyak ulama-ulama Hadramut yang mempunyai kata-kata hikmah. Sampai di situ disebut dengan kitab hikam. Dalam Ibnu Atha ada hikam. Itu adalah tentang bahasa-bahasa hikmah. Nah inilah sekarang yang kita rindukan, bahasa-bahasa seperti ini. Bukan bahasa-bahasa yang kita mengajak setelah keluar dari majelis itu langsung keluar pedang. Bukan seperti itu, di situ langsung menilai tentang tetangga. Maka bukan itulah yang kita harapkan sebenarnya. Itu adalah bukan dengan cara hikmah. Maka hikmahlah di sini.
Kemudian yang kedua di situ adalah wa mau'izatul hasanah. Wa mau'izatul hasanah, dengan mau'izah yang baik, bukan mau'izah yang tidak baik. Setiap mau'izah yang tidak baik berarti salah. Misalnya bapak mencaci, maka mencaci siapa saja maka tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta kepada Rasul, ya Rasulullah, itu orang kufar itu ya Rasulullah, caci ya Rasulullah, suruh caci. Maka apa jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, maka sungguh saya diutus bukan untuk lewat itu, bukan dari kita, itu orang Yahudi. Maka Rasulullah sambil menangis melihat hal itu dan mengatakan, justru karena itulah aku menangis, ternyata dari umatku sudah lepas dari tangan. Jadi sampai ke sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperhatikan kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Gurunda sampai mengatakan kepada sendiri, kalau mengatakan kalau ente tidak punya kasih sayang kepada umat Rasulullah maka jangan dakwah. Kalau tidak punya sayang sama umatnya Rasulullah maka jangan dakwah. Gimana kita mau dakwah kalau kita tidak punya kasih sayang? Seperti halnya Sayyidina Umar di saat ada menterinya Sayyidina Umar datang. Di saat itu Sayyidina Umar main sama anaknya, sampai anaknya itu ditaruh di atas perutnya. Maka melihat menterinya itu protes kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apakah kau seperti itu kepada keluarga? Maka kata Sayyidina Umar, iya, saya seperti inilah dengan keluargaku. Kalau nanti bagaimana? Kalau saya, wahai Amirul Mukminin, kalau pulang maka semuanya rasa ketakutan. Keluarga itu ketakutan, tegang semua keluarga. Maka oleh Sayyidina Umar, mulai sekarang ente anak pecah. Ente sama keluarganya sendiri sudah tidak sayang, apalagi sama umatnya Rasulullah. Maka seperti itu. Dari sayangnya mereka, hati-hatinya membeban amanah terhadap umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Sayyidina Umar itu memecat pimpinan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jadi pimpinan dikarenakan sadisnya Khalid bin Walid di saat peperangan. Khalid bin Walid ini kalau perang tidak pernah kalah. Ente bayangkan Raja Rum yang sangat besar dan bentengnya sangat tinggi, oleh Khalid bin Walid itu bisa masuk ke dalam. Khalid bin Walid ini kalau sudah perang, semuanya habis. Gara-gara itu, maka oleh Sayyidina Umar kemudian dipecat. Kalau misalnya semuanya nanti bunuh, kapan kita mau memperbaiki dari umat yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ketika ada ulama masyhur, orang-orang bertanya, ketika orang yang mempunyai pemahaman, setiap orang yang bermaksiat itu harus dibom. Ya, seperti kejadian dulu-dulunya teroris dibom. Maka kata ulama Mesir, kalau seperti itu ente lebih hebat daripada iblis. Iblis ingin memasukkan ke neraka orang itu, dirayu dulu, dicoba dulu, diketemukan dengan perempuan, dengan cara homar, dengan cara masih gitu, masuk prosesnya panjang untuk memasukkan ke neraka. Ente ada orang maksiat dibom, mati, langsung masuk neraka. Terus mana sisi dalam dakwahnya ini gitu? Kita mana dalam sisi kasih sayangnya gitu, kita mana? Makanya di sini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izatul hasanah. Jadi mau'izah hasanah, setiap ada perkara-perkara yang melenceng, yang tidak seperti halnya ghibah di dalam majlis, seperti misalnya mencaci di dalam mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah, maka justru bukan membawa di dalam kesejahteraan dakwah, justru di situ akan membawa cemarnya di dalam dakwah. Kita membawa mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dibuat untuk menghujat. Kita membawa mimbar Rasul SAW tapi diajak untuk kepentingan dalam kepentingan, baik kepentingan di situ berupa politik, baik kepentingan di situ berupa golongan atau kelompok yang lainnya. Maka tidak, tujuan kita bukan hal seperti itu, akan tetapi membawa kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperkenalkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah misi-misi. Kalau misalnya itu adalah nama yang dibebankan Allah,
yang justru akan mendapatkan bala yang besar. Betapa banyak sekarang sudah macam-macam sudah majelis. Maka sudah kalau jadi kita punya ukuran, kasih diukur oleh guru kita di dalam setiap majelis. Maka sebaik-baik di situ adalah majelis yaitu yang mengenai terhadap mempunyai kaitan dengan guru kita. Itu adalah kalau kita mempunyai seorang itulah yang terbaik. Kenapa? Yang pertama yang kita dapat untungan di situ adalah kita mempunyai takluk yang besar terhadap guru. Tidaklah kemudian kita hadir kepada tempat yang dimana tempat ini adalah sebuah perintah dari seorang guru, maka kita pasti ingat kepada seorang guru. Kalau bukan karena guru, maka tidak mungkin kita hadir ke sini. Berarti dorongan guru ini adalah merupakan sangat luar biasa di dalam kebaikan. Kalau misalnya kita tidak mempunyai seorang guru misalnya, pas kita sibuk di dalam hanya urusan dalam kerja, kira-kira kita nyampe kepada tempat-tempat seperti ini? Tidak mungkin, pasti kita menghitung di rumah kita. Ini besok harus mencapai sekian. Habis capek sudah tidur, besoknya ya gitu. Akhirnya sibuknya nggak ada nilai. Nggak ada nilai kecuali di situ adalah urusan dunia. Ketika Allah kemudian mereka menjadi seorang budaknya dunia, maka mereka akan mudah terjumus di dalam kemaksiatan. Akan tetapi di saat kemudian kita menjadi khaddam dari seorang guru atau khaddam dari misi-misi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dunia nggak akan mengejar. Itu adalah dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang berhaddam kepada dunia, maka Allah memerintahkan kepada dunia untuk orang itu dijadikan haddam. Maka di saat kemudian kita menjadi haddamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memerintahkan dunia untuk menjadi haddamnya dia. Maka seperti itu adalah sebuah kunci bagi kita supaya kita tidak mudah terjumus di dalam kesengsaraan. Kemudian di sini adalah maka di sini Imam Haddad udu ila sabi rabbik bil hikmah wa mau'idatul hasanah. Rasul Imam Haddad kemudian mengambil dalil hanya sebagai mau'idatul hasanah. Padahal di dalam seterusnya di situ ada wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka yang nomor 3 yaitu dengan cara mujadalah. Mujadalah di sini dengan debat. Akan tetapi di sini wajadilhum billati hiya ahsan, dengan secara perdebatan yang baik. Di sini ulama-ulama Hadramut maka wajadilhum billati hiya ahsan maka tidak dipakai. Karena sulitnya kita di saat perdebatan kemudian tidak timbul dalam sakit hati, itu sulit. Kalau sudah urusan mujadalah, tidak usah urusan agama, urusan dunia saja ente debat pasti bermusuhan. Ya. Cuman urusan apalagi dalam urusan agama. Makanya orang Hadramut itu paling tidak senang kalau sudah urusan debat. Tidak ada. Makanya Habib Umar di saat ditanya beliau masalah yaitu adalah masalah ulama-ulama yang di Hadramut. Ada salah satu waktu di Indonesia ketika beliau ada seminar di Semarang, maka beliau ada orang yang bertanya, ya Habib, bagaimana kondisinya di Yaman? Bukankah di situ negara yang konflik? Bagaimana ulama-ulama menyikapi? Ulamanya bagaimana? Kok tidak bisa menangani maksud? Maka Habib Umar, bukan berarti kalau kita kan tersinggung kalau seperti itu. Ya, kurang ajar ini dikira. Ya, kan tersinggung kita. Maka Habib Umar sama sekali jauh dalam pikiran kita. Ada bayangan anak dengar kurang ajar itu. Pikirannya kurang ajar. Ternyata Habib Umar bukan kesana di dalam pemikirannya, justru melembutkan. Katanya Habib Umar, maka alhamdulillah saya dan juga ulama-ulama di Hadramut mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan mereka mempunyai satu misi, yaitu adalah untuk membawa umat kepada Allah dan Rasul. Kalau cuma urusan-urusan siasa, di dalam urusan-urusan politik, dalam pemimpinan, itu pekerjaan yang berbeda dengan kita. Justru kita jauh lebih punya pekerjaan lebih mulia daripada mereka. Itu adalah di dalam urusan dakwah. Itu adalah urusan-urusan yang berbeda. Kita urusan dakwah yang jauh lebih mulia daripada urusan-urusan mereka. Jadi kita ketika mendengar hal ini, berarti sesuatu yang dianggap anani adalah yang seakan-akan itu ujar kebencian, ternyata di sisinya orang-orang yang mempunyai
sambungan betul kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadi hikmah semuanya. Menjadi hikmah. Dan banyak ketika Habib Umar, dulu Habib Umar pertama kali datang ke Indonesia, yaitu beliau di Solo. Ketika di situ adalah diperintah oleh Habib Abdul Qadir Segaf Kutu. Ketika beliau nyampe di Solo masih muda, ada salah satu Habib menasihati beliau, "Ente masih muda, harus dinasihat betul." Habib Umar dengan senyumnya, marhaba. Maka kemudian dipanggil sama Habib Anis, Habib yang menasihati Habib Umar. Kemudian bilang, "Ente nasihati itu orang, ente menasihati Habib Umar. Nanti ente lihat ketika khol, gimana beliau itu mau takalam." Maka beliau ketika khol, kemudian takalam beliau mulai awal sampai akhir. Beliau di situ bahasanya, di situ dalam segi bahasa orang itu kagum. Semua akhirat, kalau misalnya ii semua awal akhir. Dengan bahasanya itu ii semua. Maka orang yang tadi yang menasihati itu bingung. Akhirnya manggil sama Habib Umar, "Saya minta maaf. Kalau kayak gini, anak gak mungkin nasihati ente," katanya Habib. Jawabannya Habib Umar apa? Beliau mengatakan, "Justru sana, terima kasih banyak karena ad-dinu nasihat." Karena agama di situ adalah nasihat. Kalau kita misalnya posisinya kita, pas orang kayak gini, pas kagum ke kita, yang pertama sok-sokan gitu, pas kagum kita, paling sama, sudah tahu. Tapi gitu. Maka justru mereka di dalam hikmahnya, jadi mereka pandangan semuanya kepada sekeliling, yaitu adalah dengan pandangan i'tibar, yang mana untuk meningkatkan di dalam kebaikan, tingkatkan di dalam ibadah, tingkatkan di dalam nasihat, semuanya di situ adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajadilhum billati hiya ahsan, maka di Hadramut di situ tidak dipakai. Maka seperti dulu Gurunda di saat beliau datang pertama kali ke Indonesia, maka datanglah di Jakarta kepada salah satu habib dan kemudian mengatakan, baru saya sekarang ketemu sama keluaran dari Hadramut. Ana sudah ketemu sama keluaran Mesir. Saya sudah ketemu. Maka kemudian ini ditanya, dites. Beliau Gurunda mengatakan, "Sudah Habib, ana nggak bisa apa-apa." "Oh, tidak bisa." "Enggak Habib." "Oh, dipaksa. Diajak debat. Maka kemudian Habib itu tidak mau, tidak Habib. Tetap dipaksa. Akhirnya Habib kemudian mengatakan, "Oh ya, itu pertanyaan antum ada di kitab ini. Itu kitabnya antum di halaman sekian, maka itu ada jawabannya." Langsung kemudian sudah pamitan Habib, "Assalamualaikum." Langsung beliau sempat. Karena kalau sudah perdebatan tidak selesai perdebatan. Bukan menambahkan di dalam orang itu dekat kepada Allah, justru mereka mendekatkan di situ dalam keilmuan juga dengan secara nafsu. Anak kemarin ditanya, dipermalukan di depan orang. Anak harus lebih belajar lagi. Jadi akhirnya belajar di sini bukan karena untuk amaliyah kepada ibadah, akan tetapi malah untuk menjatuhkan kepada seseorang. Tidak. Maka mereka ulama-ulama Hadramut sangat tidak memakai tentang hal itu di dalam mujadalah. Sehingga Imam Haddad kemudian di sini hanya mengutip sampai, yaitu adalah dengan kata-kata ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wa mau'izatun hasanah. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan, maka beliau tidak dipakai. Maka mereka seperti itulah dalam hati-hatinya di dalam mereka memban dakwah, karena takut bukan membawa di dalam kebaikan terhadap umat, malah takut di situ adalah mempertentangkan. Maka betul. Maka di saat ada Harun ar-Rasyid di saat menjadi pemimpin, ada seseorang ulama datang kepada Harun ar-Rasyid dan kemudian mengatakan, "Ya Harun ar-Rasyid," karena di saat itu adalah sebagai pemimpin. Maka kemudian ada salah satu orang ulama kemudian datang kepada Harun ar-Rasyid dengan ingin menasihati dengan secara yang kasar. Maka kata Harun ar-Rasyid, "Ente mau menasihati dengan secara kasar? Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan
kepada seseorang yang lebih baik daripada engkau, diperintahkan kepada orang yang lebih jelek daripadaku, yaitu dengan kata-kata di dalam Al-Quran, wa qula lahu qawlan layyinan. Wa qula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah dengan kata-kata yang layyin. Layyin di situ adalah dengan cara yang sangat lembut. Dengan secara sangat lembut. Apa yang dimaksud oleh Harun al-Rasyid? Yang dimaksud oleh Harun al-Rasyid yaitu adalah Allah memerintahkan Nabi Musa yang lebih hebat daripada ulama ini. Ini adalah Nabi Musa, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan lebih jelek daripada Harun al-Rasyid. Itu Allah memerintahkan dengan kata-kata faqula lahu qawlan layyin. Kemudian ini ulama siapa? Yang didatangi juga siapa? Yang kita sekarang yang hadapi umat Islam, ya, dan juga tidak untuk berperang. Kemudian kita mau dengan cara kasar, apalagi dengan mencaci, itu dari mana? Itu cara-cara siapa? Maka itu sangat jauh dari manhaj kita, dari metode kita, guru kita di dalam berdakwah. Maka sangat jauh. Makanya sangat diherankan di saat ada seseorang khususnya dari kalangan kita kemudian berdakwah, kemudian dia berani di dalam urusan cacian, berani di dalam orang-orang itu membawa kemudian keluar dari majelis itu, kemudian dia mengartikan di dalam jihad. Bahwa sesungguhnya jihad di sini bukan diartikan semua jihad itu bukan berperang. Apakah semua jihad yang ada di dalam Al-Quran itu berarti perang? Maka tidak semua. Kalau misalnya jihad itu adalah dianggap semuanya berperang, maka sungguh Allah banyak menurunkan tentang ayat-ayat jihad yang mana di saat Rasulullah ada di Mekah. Sedangkan berperang itu setelah Rasulullah hijrah, baru ada peperangan. Tapi sebelum hijrah, maka Rasulullah tidak diperintahkan peperangan, dan di situ banyak tentang ayat-ayat jihad. Berarti jihad di sini bukan semuanya cara jihad di situ dengan berperang. Justru jihad yang paling utama di situ adalah dengan ilmu. Kalau ilmu jihadnya perjuangan di dalam keilmuan, maka di situ adalah akan bisa menghidupkan. Maka dulu seperti yang dikatakan oleh Habib Alwi bin Sahab. Habib Alwi bin Sahab di saat kemudian melihat di kota Tarim, di kota Hadramut, di situ sudah mulai banyak orang-orang yang alim. Orang-orang yang kaya dan orang miskin juga tidak ada bedanya. Kelihatannya di saat ada acara, kalau ada orang yang ngasih buhur, ya ngasih buhur yang harum, nah itu tanda-tandanya itu orang kaya. Itu adalah orang kaya. Kalau orang alim, ketahuannya kalau sudah bahas tentang ilmu, baru kelihatan tentang keilmuannya. Oh, baru di situ adalah orang yang alim. Sehingga orang yang alim dengan orang yang bodoh tidak ada bedanya, dikarenakan ketawaduannya orang yang alim. Orang kaya dengan orang miskin juga tidak ada bedanya daripada mereka untuk menyimpan di dalam kesombongan. Maka disitulah didikan ulama-ulama Hadramut, maka sehingga menjadi memang pantas bagi mereka di sana, di situ tumbuh di dalam orang-orang yang baik, sehingga disebut dengan 1000 wali. Memang mereka di situ tidak ada lain, mereka hanya mengajak semuanya, hatta di dalam pasar itu di dalam kebaikan. Itulah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan pertemuan yang sebentar, akan tetapi Allah mencatat kepada kita itu adalah menjadi pertemuan yang sangat panjang dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang betul-betul mempunyai nilai di sisi Allah dan Rasulnya, dan kita sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.